سن 728 ہجری میں آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے. تقریباً چند سال کم 70 سال کی زندگی پائی. تقریباً 70 سال کی زندگی پائی. اس عمر میں آپ نے دین کی جو نشر و اشاعت کی, جو دین کی خدمت کی, جو امت تیار کر گئے, وہ کسی ایک شخص کا عمل ہو سکتا ہے, حقیقت میں یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے جو انہوں نے خدمت کی تھی. اور وہ بھی اس زمانے میں جب اس علاقے کا ماحول بالکل بھی سازگار نہیں تھا. ہر طرف بدعتوں کا بول بالا تھا, ہر طرح کی بدعتیں موجود تھی. اعتزال کی بدعت, خروج اور بغاوت کی بدعت, تجہم کی بدعت, صفات کے تعویل کی بدعت, یہود و نصارہ کے ساتھ مقابلہ, مجوس کے ساتھ مقابلہ. کن کے ساتھ آپ نے مقابلہ نہیں کیا اور کن کے ساتھ آپ نے جہاد نہیں کیا؟ شروع سے ہی کافی ذہین تھے. پورا یہ گھرانہ ہی علمی گھرانہ تھا. ان کے والد بھی عالم دین تھے اور ان کے دادا مجد الدین عبد السلام ابن تیمیہ یہ بھی بہت بڑے عالم دین تھے, اور ان کی تصنیفات موجود ہیں. ان کی تصنیفات یعنی ان کے دادا کی بھی تصنیفات موجود ہیں, مطبوع شکل میں ہمارے درمیان الحمدللہ موجود ہیں. تو شروع سے ہی علم کے راستے پر لگ گئے اور اپنے آپ کو علم کے لیے انہوں نے وقف کر دیا. تقریباً 17 سال کی عمر ان کی ہوئی تھی کہ اسی عمر میں فتویٰ دینے کے وہ اہل ہو گئے تھے. یہاں تک کہ مخالفین کے ساتھ مناظرہ کرنا شروع کر دیا تھا. صرف 17 سال عمر تھی اور 20 سال کی عمر پہنچتے پہنچتے مسند تدریس پر فائز ہو چکے تھے. 20 سال کی عمر میں ہی مدرس بن چکے تھے اور ان کے حلقہ درس میں طلباء بیٹھنے لگے تھے. اپنی زندگی میں اہل بدعت پر رد کرنے کی وجہ سے, باطل عقائد اور مناہج پر رد کرنے کی وجہ سے کافی زیادہ ان کو مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا. تقریباً 7 مرتبہ جیل گئے اور اپنی زندگی کا تقریباً اگر پوری مدت کو ملایا جائے تو تقریباً 5 سال کا عرصہ جیل کے اندر اپنی عمر کا تقریباً 5 سال کا عرصہ انہوں نے جیل میں گزارا. ان کے تعلق سے طرح طرح کے پروپیگنڈے کیے گئے, جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ جانتے ہی ہیں کہ اللہ کے رسول سب سے زیادہ محبوب شخص تھے مکہ کے اندر, لیکن جیسے ہی توحید کی دعوت شروع کی, جن کے نزدیک محبوب تھے, جو اپنے سب سے قریبی لوگ تھے, انہوں نے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نجومی, کاہن اور یہاں تک کہ پاگل تک کہنا شروع کر دیا. تو اسی طرح شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو ہر طرف سے مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑا اور ان کی کتابوں پر پابندیاں لگائی گئیں, بلکہ ان کی کتابیں اگر کسی کے پاس مل جاتی تو ان کو بھی زد و کوب کیا جاتا, ان کو بھی پریشان کیا جاتا. اس وجہ سے ایک زمانے تک ان کی کتابیں مفقود رہیں, یا لوگوں کے پاس کوئی پڑھتا بھی تھا تو چوری چھپے ان کی کتابیں پڑھتا تھا. اگر ان کی کتابوں سے حوالہ بھی دیتا کوئی تو ان کا نام ذکر نہیں کرتا. اس لیے آپ پڑھیں گے جو نصاب کے اندر شامل بھی ہے, العقیدۃ الطحاویہ, شرح العقیدہ الطحاویہ, ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ کی کتاب, جو کہ عقیدے کی بہت ہی بہترین کتاب ہے. اس کے اندر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے اقوال بھرے پڑے ہیں, لیکن کہیں پر آپ کو ان کا نام نظر نہیں آئے گا, کیونکہ لوگ ڈرتے تھے ان کا نام لینے سے. ان کا نام لینے کا مطلب ہے کہ آپ اپنے آپ کو مصیبتوں کے حوالے کرنا. یہ حالت تھی جس حالت میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس دین کی خدمت کی ہے, اور کبھی کسی بھی سزا کی اور کسی مصیبت کی انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی, بلکہ ایک مجاہد کی طرح اس دین کی خدمت کرتے رہے. جو انہوں نے کتابیں تالیف کی, کتابیں لکھی, ان کی تعداد کو اگر دیکھا جائے تو عقل قبول کرنے سے انکار کر دے کہ ایک شخص
इतनी मुसीबतों से घिरा हुआ कैसे अपनी जिंदगी में इतनी किताबें लिख सकता है? तकरीबन 1000 से जायद किताबें उन्होंने लिखी हैं। जैसे कि हाफिज ज़हबी रहमहुल्लाह ने कहा है, 1000 से जायद उनकी 500 से तकरीबन 500 मुजल्लद उन्होंने अपने हाथ से लिखे हैं। और उलमा की इस्तिलाह में लफ्ज मुजल्लद जब इस्तेमाल किया जाता है तो उसका माना होता है ये 200 वर्क़े को एक मुजल्लद वो कहते थे। तकरीबन अगर किसी किताब में 200 वर्क़े हो तो उसको क्या कहते थे? मुजल्लद कहते थे। एक पैमाना था किताबों का, तकरीबन 200 सफ़े हो, 200 वर्क़े हो, सफ़े नहीं, यानी एक वर्क़ा उसके अंदर 2 सफ़े होते हैं, दोनों तरफ को एक वर्क़ा कहा जाता है। यानी कितने सफ़ात हो जाएंगे? तकरीबन 400 सफ़ात को एक मुजल्लद कहते थे। तो हाफिज ज़हबी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि तकरीबन 500 मुजल्लद उन्होंने किताबें लिखी हैं। और अगर कुर्रासा में उनको तकसीम किया जाए तो 4000 कापियां बनती हैं। और कुर्रासा कहते थे कि जिसमें 20 से जायद सफ़हात हो उसको एक कुर्रासा कहते थे, एक कापी कहते थे। तो इस तरह की कापियां अगर जमा की जाए तो तकरीबन 4000 से जायद कापियां उन्होंने इस तरह की लिखी हैं। इंतहाई तेज रफ्तारी के साथ लिखते थे अपने वक्त की हिफाजत करने के लिए। इसी वजह से उनके खुतूत आप देखें, हो सकता है कि एक सदर पढ़ने के लिए आपको महीनों लग जाए फिर भी ना पढ़ सकें। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह का खत पढ़ना आसान नहीं है, इंतहाई। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसके इल्म की हिफाजत करना चाहे ऐसे उलमा पैदा कर देता है जो उस इल्म की हिफाजत करे और लोगों तक उस इल्म को पहुंचाए, मुंतकिल करे। आखिरी जमाने में जो हमारे इसी हिंदुस्तान के एक मायनाज आलिम दीन गुजरे हैं और अभी हाल ही में उनकी वफात हुई, अल्लाह उनको गरीक़ रहमत करे और उनकी खिदमत को कबूल फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनको शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह के इल्म की हिफाजत के लिए ही गोया के पैदा किया था। अपनी पूरी जिंदगी शेख उज़ैर शम्स रहमहुल्लाह ने शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह की किताबों की तहकीक में गुजार दी। और शेखुल इस्लाम की तहरीर को इसी तरह पढ़ते थे जिस तरह आप और हम किसी छपी हुई किताब को पढ़ते हैं। एक मर्तबा की बात है, मैं उनके घर गया, मक्का मुकर्रमा में सुकूनत पजीर थे, तो उन्होंने मुझे एक किताब हदिया की। इन्नमल आमालु बिन्नियात की शरह में शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने एक किताब तसनीफ की है। छोटी सी किताब है, पतली सी किताब है, जिस किताब को शेख उज़ैर शम्स रहमहुल्लाह ने शेखुल इस्लाम के असल कलमी नुस्खे से तहकीक करके छापा है ताकि कोई प्रैक्टिस कर सके उनके खत को पढ़ने के लिए। शेख ने क्या किया है, किताब के आखिर में शेखुल इस्लाम के खत को पूरा स्कैन करके लगा दिया है ताकि आप मतबुआ नुस्खा भी पढ़ें और उनके खत को भी पढ़ें और पढ़ने की आदत डालें कि कैसे वो लिखते थे। तो जब उसको मैंने पढ़ा और मेरे साथ डॉक्टर हशरुद्दीन मदनी हफिज़हुल्लाह भी थे, तो दंग रह गए कि कोई कैसे इसको पढ़ सकता है। तो डॉक्टर हशरुद्दीन साहब ने कहा कि शेख आप इसको पढ़ लेते हैं, जरा हमें पढ़ के सुनाएं। तो हमारे सामने ही शेख इस तरह पढ़ने लगे जिस तरह हम मतबुआ नुस्खे को पढ़ते हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी के इल्म की हिफाजत करना चाहे तो इस तरह हिफाजत करता है। तो इंतहाई तेज रफ्तारी के साथ लिखते थे, इसलिए उनके खत को पढ़ना मुश्किल हो जाता था। अल अक़ीदतुल वासितिया जो किताब आप लोग पढ़ते हैं तकरीबन 6 महीने में, उसमें भी शिकायत करते हैं कि बहुत ज्यादा निसाब लंबा हो गया है, इसलिए इम्तिहान के वक्त तखफीफ कर दें। यह किताब शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने सिर्फ असर से मगरिब के दरमियान इस वक्फे में लिखी थी। एक शख्स कि अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा क्या है, आप मुझे लिख के दे दें। उनको बैठाया और लिखना शुरू किया। असर के बाद उन्होंने लिखना शुरू किया और मगरिब का वक्त जैसे आया उस वक्त तक उनको पूरी किताब लिख के दे दी, जिस किताब को आज 6 महीने में हम खत्म नहीं कर पाते क्लास में जाकर। तो ये उनके लिखने की स्पीड थी। इस स्पीड में उन्होंने लिखा है और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके वक्त के अंदर बरकत अता की थी। और किसी के वक्त के अंदर अगर बरकत हो तो आप तस्वुर नहीं कर सकते कि इस मुख्तसर वक्त में उन्होंने इतना लंबा काम कैसे कर लिया है। खुद शेख उज़ैर शम्स रहमहुल्लाह शायद के शेखुल इस्लाम के इल्म के साथ जुड़ने की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके वक्त के अंदर भी बरकत रखी थी। मैंने खुद पाया है
کہ شیخ عذیر شمس رحمہ اللہ کے وقت میں عجیب و غریب برکت تھی. میں نے اپنی ایک کتاب دی تقریباً 200 صفحے کی شیخ کو چیک کرانے کے لیے، عربی مخطوطات کی تحقیق و تدوین کے اصول و قواعد. خود اپنی کتاب میں اس اسپیڈ سے نہیں پڑھ سکتا جس اسپیڈ سے شیخ نے پڑھی تھی. میں نے دیا عصر کے وقت، رمضان کا مہینہ تھا، اس میں افطاری بھی کرنی ہے، تراویح کی نماز بھی پڑھنی ہے، آرام بھی کرنا ہے اور عبادت بھی ہے رمضان کی راتوں میں. میں عصر کے وقت شیخ کو کتاب دے کے آیا اور فجر سے پہلے شیخ واپس کر دیے. میں نے یہ سمجھا کہ شاید شیخ نے پڑھا نہیں ہے مشغولیت کی وجہ سے. جب کتاب کھول کر دیکھا تو تقریباً ہر صفحے پر شیخ کا نوٹ موجود تھا. یعنی صرف پڑھے نہیں تھے، انتہائی باریک بینی کے ساتھ، اور تقریباً ہر صفحے پر جہاں پر ان کو کوئی مشورہ نظر آیا، کوئی غلطی نظر آئی تو انہوں نے اس کو قلم بند کیا ہوا تھا، پورا نوٹ چڑھائے ہوئے تھے. اور ان تمام اہم نوٹس کو میں نے کتاب کے اندر شامل کر دیا ہے، حاشیے کے اندر موجود ہے ان کے نام کے ساتھ. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کے وقت کے اندر جو برکت دی، اور میں نے خود اس کو ملاحظہ کیا، اس لیے کہ میں نے خود دیا تھا ان کو کتاب اور فجر سے پہلے مجھے کتاب واپس کر چکے تھے. اتنی جلدی اگر مجھے کہا جائے تو میں نہیں پڑھ سکتا اپنی اس کتاب کو. حالانکہ صرف انہوں نے پڑھا نہیں تھا بلکہ نوٹ بھی ان پر چڑھا چکے تھے ان تمام جگہوں پر. تو اللہ رب العالمین کسی کے وقت میں برکت عطا کرے تو دوسرا شخص اسے شمار نہیں کر سکتا. تو اس طرح شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے 1000 سے زائد کتابیں لکھی ہیں. لیکن جیسے کہ میں نے کہا کہ دشمنوں کی طرف سے شدید مخالفت کی بنا پر ان کی کتابیں پھیلی نہیں، وہ چھپا کر رکھتے تھے تاکہ دشمنوں کو پتہ نہ چل جائے اور ہمیں سزا نہ دی جائے. ابھی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی وفات ہوئی ہے، اور ابن مری رحمہ اللہ جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی وفات کے چند سالوں بعد وفات پائے تھے، اسی زمانے کے عالم دین تھے ابن مری رحمہ اللہ. انہوں نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے شاگردوں کو خط لکھا اور وصیت کی کہ آپ اپنے استاد شیخ الاسلام کے کتابوں کی حفاظت کریں، اور انہوں نے اس میں قسم کھایا ہے. اور حقیقت میں اگر کوئی نیک بندہ اللہ رب العالمین کے سامنے اس طرح یقین کے ساتھ قسم کھاتا ہے تو اللہ رب العالمین ایسے بندوں کی قسم کو رائگاں نہیں ہونے دیتا. وہ قسم کھاتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ واللہ انشاءاللہ لیقیمن اللہ سبحانہ لنصر هذا الکلام ونشرہ. آگے انہوں نے کہا ہے کہ ہم الی الان فی اصلاب آبائہم. اللہ رب العالمین کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو اس امت میں پیدا کرے گا جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے کلام کی خدمت کریں گے اور لوگوں تک پہنچائیں گے. اور ہو سکتا ہے کہ جو خدمت کریں گے وہ ابھی دنیا میں آئے ہی نہیں ہے، وہ اپنے باپ کے سلموں کے اندر موجود ہے، یعنی دنیا میں بھی آئے نہیں ہے، نطفے کی شکل میں بھی موجود ہیں. جو انہوں نے قسم کھائے تھے اللہ رب العالمین نے اس قسم کو پورا کیا، لیکن فوراً نہیں، صدیاں گزر جانے کے بعد. چنانچہ ابھی آخری صدی ہجری کے اندر سعودی عرب کے اندر ایک عالم دین پیدا ہوئے، شیخ عبد الرحمن ابن قاسم رحمہ اللہ، جن کی وفات سن 1392 ہجری میں ہوئی ہے. سن 1392 ہجری میں جن کی وفات ہوئی ہے. انہوں نے اپنے بیٹے محمد کی مدد سے دنیا کی لائبریریوں کو چھان مارا، اور جہاں بھی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتابیں موجود تھیں ان کتابوں کو ڈھونڈ نکالا اور پھر ان کو مجموع الفتاوی کے نام سے ایک جگہ جمع کر دیا. تو یہ ہے مجموع الفتاوی. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس نام سے کوئی کتاب نہیں لکھی تھی. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے مجموع الفتاوی کے نام سے کوئی کتاب نہیں لکھی تھی، بلکہ جانتے بھی نہیں تھے کہ اس نام سے کوئی کتاب میری مشہور ہوگی اور لوگ اسی نام سے جانیں گے. آج ہر کوئی مجموع الفتاوی کے نام سے واقف ہے اور لوگ یہی سوچتے ہیں کہ مجموع الفتاوی شیخ الاسلام کی لکھی ہوئی اپنی کتاب ہے، حالانکہ اس نام سے شیخ الاسلام واقف نہیں تھے. اللہ رب العالمین نے پیدا کیا اس امت کے اندر ایسے لوگوں کو جنہوں نے دنیا کی لائبریریوں سے ڈھونڈ کر ان کتابوں کو نکالا اور انہیں ایک جگہ جمع کر دیا. اور شیخ عبد الرحمن ابن قاسم رحمہ اللہ نے کتاب کا عنوان کیا رکھا؟ مجموع الفتاوی لشیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ. تو یہ جمع ہے ان کی طرف سے، اپنی طرف سے اضافہ کچھ نہیں کیا انہوں نے. شیخ عبد الرحمن بن قاسم رحمہ اللہ نے اپنی طرف سے کچھ اضافہ نہیں کیا، انہی کی کتابوں کو جمع کر دیا ہے، انہی کی کتابوں کو ایک جگہ جمع کر دیا تاکہ لوگوں کو آسانی سے یہ کتابیں مل جائیں، اس مقصد سے. اس طرح
कुल 37 जिल्दों के अंदर यह किताब छपी सऊदी अरब से, और इसके काफी नुस्खे तकसीम किए गए। अल्लाह जज़ाए खैर दे सऊदी हुकूमत और वहां के उलमा को कि उन्होंने शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह के उलूम की खिदमत के लिए पैसे का और अपनी जिंदगी का पूरा सरमाया लगा दिया कि शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह के इल्म लोगों तक पहुंच सके और हकीकी दीन क्या है लोग जान सकें। तो इस तरह दुनिया के कोने कोने तक उन्होंने इस इल्म को पहुंचाया। और उनकी किस्म रहमहुल्लाह ने इस किताब को यानी मजमूल फतावा को जब तरतीब दिया तो मुकद्दमे के तौर पर इस कलाम को रखा जो हम अभी पढ़ने वाले हैं। मुकद्दमे के तौर पर उन्होंने समझा कि इस कलाम को मुकद्दमे के तौर पर रखना चाहिए। तो आप इस कलाम की अहमियत को समझ सकते हैं कि कितना अहम कलाम है, जिसे अभी हम पढ़ना शुरू करेंगे इंशाअल्लाह, जिसमें शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने अहले हदीस का मनहज बयान किया है। ये तो किताबी खिदमत है। उनकी किताबों में से चंद अहम किताबों के नाम लिख लें और कभी मौका मिले तो जरूर इन किताबों को पढ़ें, और पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि हकीकत में इल्म किसे कहते हैं। एक किताब है तदमुरिया, एक किताब है इक्तिदाउस सिरातिल मुस्तकीम, इसी तरह दरउ तआरुदिल अक्ल वन नक़ल, इसी तरह रफ़उल मलाम अनिल अइम्मतिल अअलाम। बहुत ही प्यारी किताब, खुसूसन अहले हदीस तलबा को यह किताब जरूर पढ़नी चाहिए। बाज अहले हदीस तलबा के जहन में अइम्मा अरबा के मुताल्लिक और भी दूसरे अइम्मा के मुताल्लिक फिक़ही मसाइल को पढ़ते हुए बहुत सारे शुबहात रहते हैं, और तकलीद के रद में बाज तलबा का ऐसे जहन बन जाता है कि अइम्मा किराम को मतऊन करने लगते हैं, हालांकि कभी भी ये कभी भी अहले हदीसों का मनहज नहीं रहा है। तो उन्होंने इस किताब के अंदर खुसूसी तौर पर अहले हदीस का मनहज बयान किया है कि अइम्मा किराम के मुताल्लिक अहले हदीस का क्या मनहज है। रफ़उल मलाम अनिल अइम्मतिल अअलाम। इसी तरह उनकी किताब अल फुरकान बैन औलियाए रहमान व औलियाए शैतान। इसी तरह मिनहाजुस सुन्नत नबविय्या, सहाबा किराम के ताल्लुक से एक मुसलमान का क्या अकीदा होना चाहिए और बातिल परस्तों का क्या मनहज है, इस बारे में यह जबरदस्त किताब है मिनहाजुस सुन्नह अन्नबविय्या। इसी तरह रद के तौर पर नाम लेकर बहुत सारे बातिल परस्तों का उन्होंने रद किया था, जैसे अर्रद्दु अलल इखनाई उनकी एक किताब है, अर्रद्दु अलल बिक्री उनकी एक किताब है, इसी तरह अर्रद्दु अलल शादिली उनकी एक किताब है, अर्रद्दु अलल मंतिक़िय्यीन उनकी किताब है। इस तरह रुदूद के ऊपर बहुत सारी उन्होंने किताबें लिखी हैं। तो इस तरह उनकी किताबों की एक लंबी फहरिस्त है। जैसे कि अभी मैंने कहा कि कितनी किताबें हैं, 1000 से ज्यादा। तो जाहिर सी बात है कि तमाम का हम बयान नहीं कर सकते, ये चंद अहम किताबें हैं। और उनकी बाद किताबें बहुत ही मुख्तसर हैं, 2 सफ़े में 3 सफ़े में, छोटा छोटा रिसाला, गरचे 2 सफ़े में और 3 सफ़े में है हजम के एतबार से, लेकिन माने के एतबार से इंतहाई अजीम रिसाले हैं ये। और इंशाअल्लाह इन रिसालों को यूनिट टेस्ट के बाद हम एक एक करके पढ़ना शुरू करेंगे इंशाअल्लाह बेइज़्निल्लाह। कोई किताब 2 सफ़े में है, कोई 3 सफ़े में है, कोई 4 सफ़े में, कोई 5 सफ़े में है, तो इंशाअल्लाह हम इंशाअल्लाह इस मस्जिद के अंदर उन किताबों को यूनिट टेस्ट के बाद पढ़ना शुरू करेंगे, जितना पढ़ सके। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें तौफीक अता फरमाए। एक तो किताबों की खिदमत है उनकी, दूसरी अहम खिदमत जो उन्होंने अपने पीछे शागिर्दों को छोड़ा है। ये शागिर्द अपनी जगह पर एक उम्मत थे, सिर्फ एक शागिर्द नहीं थे, एक पूरा मदरसा थे। जैसे अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह, हाफिज ज़हबी रहमहुल्लाह, इमाम मिज़्ज़ी रहमहुल्लाह, इब्न अब्दुल हादी रहमहुल्लाह, इब्न रजब अल हम्बली रहमहुल्लाह, हाफिज इब्न कसीर रहमहुल्लाह, ये अपनी जगह पर एक मदरसा है। इनकी तसनीफात एक शख्स अगर अपनी जिंदगी में सिर्फ इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह की किताबें पढ़ ले तो बहुत बड़ी कामयाबी होगी। तो ये शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह का ही समरा है। उन्होंने ऐसे शागिर्दों को तैयार किया और तमाम शागिर्दों ने अपनी किताबों के अंदर शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह की बहुत सारी ऐसी चीजें नकल की हैं जो खुद शेखुल इस्लाम की किताबों के अंदर नहीं मिलती हैं। इसलिए शेखुल इस्लाम के इल्म को जानने के लिए उनके शागिर्दों की किताब पढ़ना भी जरूरी है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की निअमत है ये कि अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी आलिम के पीछे उनके शागिर्दों को तैयार कर देता है। अगर उस आलिम दीन ने खुद कोई किताब ना लिखी हो, अपनी कोई बात महफूज ना करा सके हो, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन शागिर्दों के जरिए उनके इल्म की हिफाजत करता है।